السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. آج ہم جو دعا گرامیٹکلی انالائز کرنے والے ہیں وہ سورہ مومن کی آیت نمبر 8 ہے۔ کل ہم نے سورہ مومن کی آیت نمبر 7 کو گرامیٹکلی انالائز کیا تھا۔ ہم اس آیت کا تعلق، اس دعا کا تعلق آیت نمبر 8 سے بھی ہے اور آیت نمبر 9 سے بھی ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 8 کو گرامیٹکلی انالائز کریں گے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل اور توفیق کے ساتھ آیت نمبر 9 کو گرامیٹکلی انالائز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت نمبر 7 سورہ مومن کی اس دعا کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کون دعا مانگ رہا ہے اور کس کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ تو عرش اٹھانے والے جو فرشتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اور کیا دعا مانگتے ہیں کہ جس طرح یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر شے کو سمو لیا ہے تیری رحمت اور علم نے، تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی، یعنی کہ جو توبہ استغفار کرنے والے ہیں آپ ان کو بخش دیجئے، اور تیرے راستے کی پیروی کی، یعنی کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کی پیروی کی، تو اور تو انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی کہ یہ کوئی عام دعا کوئی اور نہیں مانگ رہا، بلکہ یہ عرش اٹھائے ہوئے جو فرشتے ہیں وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش جن فرشتوں نے اٹھایا ہوگا وہ کتنے عظیم فرشتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعا مانگ رہے ہیں، وہ ایمان والوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، وہ توبہ کرنے والوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، انہیں جہنم سے بچا لینے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اسی دعا کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ پہلے گرامیٹکلی انالائز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے ترجمے پر بات کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و توفیق کے ساتھ۔ جی، سورہ مومن آیت نمبر 8 جس میں یہی دعا کنٹینیو ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، یہاں یا حرف ندا محذوف ہے، فعل انا فاعل، ربنا مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ندا ہو گئی۔ واو حرف عطف آ گیا، جیسے میں نے کہا کہ یہی دعا کنٹینیو ہے تو یہاں سے جڑی ہے یہ دعا، اور یہ جو ربنا ہے یعنی کہ دوبارہ جو بلایا گیا ہے تو اس جملے کو جملہ تعلیلیہ کہا جاتا ہے، جملہ معترضہ اعتراضیہ جملہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ دو لازم و ملزوم چیزوں کے درمیان ایک جملہ آ جائے تو اس کو جملہ اعتراضیہ یا معترضہ کہا جاتا ہے عربی ٹرم میں۔ لیکن ابھی آپ اس بات کو چھوڑ دیں، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ واو عاطفہ ہے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ دعا بھی کنٹینیو ہے، واو عاطفہ ہے۔ ادخل فعل ہے، دال خا لام حروف مادہ باب افعال سے ہے اور فعل امر ہے۔ ہم جو ہے وہ اچار ضمیر ہے فعل کے ساتھ، تو یہ مفعول بنے گی۔ ادخل فعل بفاعل یعنی کہ انتا، ہم مفعول بھی، اور جنات عدنی، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ جنات عدنین تھا، ٹھیک ہے، یہ تنوین تنوین تھی یہاں پر، لیکن آگے چونکہ الف لام والا اسم آ رہا ہے تو اس کو ملاتے ہوئے تنوین میں سے ایک حرکت اور نون کتنی کا قاعدہ یہاں پر لگتا ہے، اور نون زیر نی لگا کر آگے میں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تجوید کا رول ہے جو یہاں چلتے چلتے میں نے آپ کو بتا دیا۔ بیسکلی یہاں پر یہ تنوین تھی۔ جنات عدن یہ مرکب توصیف یا مرکب اضافی ہو کر، یعنی کہ جنات مرکب اضافی آپ کو بغیر تنوین بغیر الف لام کے نظر آ رہا ہے، مضاف بنے گا، اور عدنی جو ہے یہ مضاف علیہ بنے گا، تو مرکب اضافی کی فارم میں یہ مفعول ثانی بن گیا۔ تو ادخل فعل، انت فاعل، ہم مفعول بھی، اور جناتی عدن مفعول ثانی، یعنی کہ داخل کر کنہیں، انہیں، ہم کا ترجمہ کیا آئے گا، انہیں کہاں داخل کر، جنات عدنی، ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں، ہمیشہ ہمیشہ کے باغات میں داخل کر۔ اور اس کے بعد آ گیا اللتی، اللتی جو ہے وہ اس میں موصولہ ہے اور یہ مونس کی ضمیر ہے، چونکہ جہاں پر جنت بھی مونس کی ضمیر، مونس آپ سب کو پتہ ہے کہ آتی کی آواز یا آتو کی آواز جو ہے یہ مونس کی جمع کی آواز ہوتی ہے، تو یہاں پر یہ اللتی
استعمال ہوا ہے یہ مونس کا سیگا اور یہ صفت بن رہا ہے جنات کی، ٹھیک ہے، وہ جن کا وعدتہم یعنی کہ جس جنت کا، اللہ کی کس کی طرف اشارہ کرے، اس جنت کی طرف، یہ جن باغات کا، وعدتہم واو عین دال حروف مادہ باب دعا سے ہے، اور وعدتہم وعدہ فعل ماضی ہے، اور ہم جو ہے یہ ساتھ اٹیچ، فعل کے ساتھ اٹیچ ضمیر تو یہ مفعول بنے گی، وعدہ فعل، انت فاعل، اور ہم مفعول بھی کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ التی موصولہ کے لیے صلۃ الموصول بن جائے گا۔ التی اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر یہ جنات کی صفت بن جائے گا، اور جنات موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر مضاف ہوگا اور آدمی مضاف علیہ ہو جائے گا۔ اس طرح سے یہ ادخل فیل، انت فاعل، ہم مفعول اول، اور جناتی ادنلتی ادنلتی، ٹھیک ہے، اس طرح سے پڑھیں گے، واتہم یہ سارا جو ہے وہ مفعول میں آ جائے گا کلوز ہو کر۔ تو اس طرح سے یہاں تک ایک جملہ فعلیہ بن گیا۔ پھر آگے ہمیں واو عاطفہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، من جو ہے وہ اس میں موصول ہے، صالح جو ہے وہ فعل ہے، صاد لام ہا حروف مادہ سے، با فا سے ہے، اور فعل ماضی ہے، من حرف جارہ ہے، آبائہم مرکب اضافی کی کنسٹرکشن ہے، ٹھیک ہے، آبا ای جو ہے وہ اسم ہو گیا، اور اس کے بعد ہمارے پاس ہم جو اٹیچ ضمیر ہے یہ مضاف علیہ بنے گی، اسم کے ساتھ جب بھی ضمیر اٹیچ ہو کر ہے وہ مرکب اضافی بنے گی۔ واؤ پھر عاطفہ آ گیا ازواجہم، ازواجی جو زوج کی جمع مکسر ہے اور یہ مضاف ہو جائے گی، اور ہم جو ہے مضاف علیہ، سیم اگین وہی کہ اسم کے ساتھ ضمیر اٹیچ آئے تو وہ مرکب اضافی ہوگا۔ واو حرف عطف آ گیا، ذریاتی، ذریاتی یہ جمع ہے، اور یہ بھی وہی اسم کے ساتھ اٹیچ ضمیر مرکب اضافی کی کنسٹرکشن ہے۔ تو آبائہم معطوف علیہ، اور ازواجہم معطوف اول، اور ذریاتہم معطوف ثانی۔ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفان کے ساتھ مل کر یہ من جارہ کے لیے مجرور ہو گیا، اور یہ جار مجرور مرکب جاری ہو کر یہ متعلق ہو گیا صلاح، ٹھیک ہے، صلاح فعل، ہوا فاعل، کیونکہ فعل ماضی ہے تو ہوا فاعل ہوگی، صلاح فعل، ہوا فاعل، اور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ صلۃ الموصول بن گیا من موصولہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو من اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر یہ عطف ہو جائے گا، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے کہ عطف معطوف جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ہوتے ہیں ایک دوسرے پر، مطلب ایک جیسے ہوتے ہیں، اگر معطوف علیہ مفرد ہے تو معطوف بھی مفرد ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آبائہم مرکب تھا، ازواجہم مرکب تھا، ذریاتہم مرکب تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اللتی و اتہم یہ صلۃ الموصول، ٹھیک ہے، صلہ اس میں موصولہ اور صلہ، ٹھیک ہے، دونوں ملے تھے، تو یہاں پر جو من ہے اس میں موصول ہے اور آگے یہ صلہ ہے، یہاں تک ذریاتہم، تو یہ کیا عطف ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، کہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے نا کہ سیم پیٹرن چاہیے، کہ اگر معطوف علیہ مفرد ہے تو معطوف بھی مفرد، اگر معطوف علیہ جملہ ہے تو معطوف بھی جملہ ہوگا، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو۔ اگر معطوف علیہ مرکب ہے تو جملہ معطوفہ جو ہے معطوف بھی جو مرکب ہوگا، اور اگر وہ مفرد ہے تو مفرد ہوگا۔ تو اب یہ آپ مجھے ایسا کریں کہ کمنٹ میں بتائیں کہ کیا یہ اس پر عطف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اب آپ نے مجھے بتانا ہے، اس کو میں یہیں پہ کوسچن کو ہی چھوڑ دیتی ہوں۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، انا جب بھی آتا ہے تو تاکید پیدا کرتا ہے جملے میں، یہاں پر یہ جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کر رہا ہے۔ کا اٹیچ ضمیر منصوب ضمائر یعنی کہ متصلہ ضمائر میں سے انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، تو یہ کا جو ہے وہ انا کا اسم بن جائے گا، اور انا اپنے اسم، اور انا کی خبر کہاں پر ہے، انتا، ٹھیک ہے، انت العزیز الحکیم، انت العزیز الحکیم، تو انتا جو ہے یہ ہمارے پاس ضمیر منفصلہ ہے، مرفوع ہوتی ہے، اور انتا کو ہم مبتدا بھی بنا سکتے ہیں، اس کی دو طرح کی پاسبل ہے، مطلب اور بھی زیادہ طرح سے پاسبل ہے، لیکن ابھی میں دو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، کہ انتا کو ہم مبتدا بنا لیں، اور العزیز الحکیم یعنی کہ یہاں پر ہم نے اس کی خبریں دو الگ الگ سے خبریں بنا لیں، ٹھیک ہے، العزیز الحکیم دو خبریں ہو جائیں گی مبتدا کی، تو یہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ انا کی
इन्ना की खबर बन जाएगा। ठीक है, इन्ना का इसम तो ये का हो गया, और इन्ना की खबर अंतल अजीजुल हकीम ये हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी तरकीब ये होगी कि अंता को हम मौसूफ बना दें और उसकी दो सिफात आगे आ जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अंता किसकी तरफ जमीर लौट रही है, अल्लाह ताला सुब्हान तआला की तरफ, और अल्लाह की ये दोनों सिफात आ रही हैं यहाँ पर कि अंता को हम मौसूफ बना लें और अल अजीज़ को सिफत अव्वल और अल हकीम को सिफत सानी बना दें। तो ये भी पॉसिबल है। और दूसरे नंबर पे एक और तरकीब जो पॉसिबल है कि अंता को हम ज़मीर फसल मान लें। ठीक है, ज़मीर फसल मान लें, तो ये भी ग्रामर की किताबों में हमें ये चीज़ मिलती है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा अभी तरकीब में नहीं उलझेंगे। और ये अब जब इन्ना आ जाता है तो ये मुब्तदा नहीं रहता, बल्कि ये इन्ना का इसम और इन्ना की खबर बन जाती है, यानी कि मुब्तदा अब इसकी जो कोई हैसियत नहीं रहेगी। ये मैंने इसलिए यहाँ पर मेंशन किया है कि आपको समझ आए कि जब इन्ना आता है, क्योंकि यहाँ से जुमला इस्मिया बना था ना, इसम स्टार्ट हो रहा था यहाँ से, कि जुमला अगर इसम से स्टार्ट हो तो जुमला इस्मिया बनेगा, और अगर फेल से स्टार्ट हो तो जुमला फेलिया बनेगा। लेकिन यहाँ पर इन्ना के आ जाने के बाद, यानी कि इसम तो थे आगे सारे ये, ठीक है, लेकिन इन्ना के आ जाने के बाद यहाँ पर ये मुब्तदा, यानी कि मुब्तदा और खबर इसका नाम नहीं रह जाएगा, बल्कि इन्ना का इसम। मुब्तदा की जगह पर इसका क्या आ जाएगा, इन्ना का इसम, और खबर की जगह पर आ जाएगा इन्ना की खबर। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसकी दो तरह की पॉसिबल है कि जुमला इस्मिया बनाकर भी खबर बनाई जा सकती है, और दूसरे नंबर पर मौसूफ सिफत बनाकर भी खबर बनाई जा सकती है। और तीसरी तरकीब मैं थोड़ी सी आपके साथ डिस्कस की कि इसको अंता को ज़मीरे फसल कहकर छोड़ दिया जाता है, और ये ताकीद पैदा करती है जुमले में। ठीक है, ज़मीरे फसल जो होती है वो ताकीद पैदा करती है, वो मरफूज ज़मीरी आती है। और का को अब इन्ना का इसम बना देंगे, और अल अजीजु अल हकीमों को दो खबरें इन्ना की। ठीक है, इन्ना की खबरें मरफू होती हैं ना, तो ये दोनों उसकी खबरें हो जाएगी, इन्ना अपने इसम और खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया हो जाएगा। अच्छा, जितनी भी ये तरकीब मैंने आपको बताई हैं, सब में हसर पैदा हो रहा है। कैसे हसर पैदा हो रहा है, एक तो ये ताकीद आ रही है इन्ना की वजह से। दूसरा हसर इस तरह से पैदा हो रहा है कि जैसे खबर जो है वो नकीरा होती है अमूमन, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि अगर हम इसको खबरें बनाते हैं, दो खबरें बनाते हैं, तो ये दोनों मारिफा ही हैं। तो जब खबर नकीरा से मारिफा हो जाती है तो हसर जरूर आएगा। ठीक है। और ये जो ही का तर्जुमा आप देख रही हैं ना, ये हसर का तर्जुमा। अच्छा, अगर आप जमीर फसल इसको बनाती हैं तो भी इसमें हसर आता है। ठीक है, इस जमीर का आने का मकसद ये होता है कि हसर पैदा हो। तो ये बेशक तू या बेशक आप ही, यानी कि देखें वर्ड की रेपिटेशन हो रही है। का भी आपके लिए इस्तेमाल होता है और अंता भी आपके लिए इस्तेमाल होता है, तो ये ताकीद के लिए, ये हसर के लिए ये जमीर फसल को फिर लाया जाता है उस तरह से। ठीक है। और जो तीसरी तरकीब मैंने बताई उसमें भी यही चीज है कि आपके पास हसर आ रहा है, बेशक आप ही गालिब हैं, हिकमत वाले हैं। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी, जितनी बात समझ आई उतनी काफी है। ये यहाँ से इन्ना का इसम होगा, मुब्तदा नहीं होगा, और ये आगे इन्ना की खबर होगी। और इसकी तरह की जिस तरह से भी कर लें, आपको एक हसर जरूर नजर आएगा, एक यहाँ पर इन्ना की ताकीद और दूसरा यहाँ पर ये जो हसर वाली ताकीद की आगे, और तीसरे अल्लाह सुब्हान ताला के लिए कहा जा रहा है, और चौथा क्या कौन रहा है, यहाँ पर फरिश्ते दुआ मांग रहे हैं। ठीक है। तो बेशक अल्लाह ताला ही गालिब हैं और हिकमत वाले हैं। तो अब यहाँ पर हम इसका तर्जुमा देख लेते हैं कि ए हमारे रब, और इन्हें, यानी कि जो ऊपर फरिश्ते दुआ मांग रहे थे ना कि ईमान वाले वो जो तौबा करते हैं, आप उनको बख्श दीजिए, आप उन जो आपकी राह की पैरवी करते हैं, आप इन्हें दोजख के अजाब से बचा लीजिए, उसी दुआ को ये कंटिन्यू किया गया है कि ए हमारे रब, तू इन्हें हमेशगी वाली जन्नतों में ले जा। ठीक है, हमेशगी वाली जन्नतों में, तो हमेशगी वाली जन्नतों में दाखिल फरमा, वो जिनका तूने उनसे वादा किया है, और उनको भी जो साले हैं उनके बाप दादा में से, और उनकी बीवियों और उनकी औलादों में से, बेशक तू ही गालिब और हिकमत वाला है। यानी कि यहाँ पर हम अल्लाह फरिश्ते दुआ मांग रहे हैं कि सिर्फ उनको ही नहीं जो ईमान वाले हैं, बल्कि उनकी उन बीवियों को भी, उनके बाप दादाओं को भी, उनकी औलाद को भी, बहुत ही जामे दुआ है कि सबको जन्नतों में ले जा।
यानी इन सब को जन्नत में जमा फरमा दे ताकि इन एक दूसरे को देखकर इनकी आंखें ठंडी हों। इस मजमून को दूसरे मुकाम पर इस तरह बयान किया गया है कि वो लोग जो ईमान लाए और इन्हीं की पैरवी की, उनकी औलाद ने, यानी कि जो ईमान वाले थे अब औलाद भी ईमान वाली आ गई। ठीक है। ईमान वाली औलाद कब होती है? जब आपको देखकर औलाद भी आपसे ही फॉलो करे और ईमान लाए और अल्लाह ताला को एक माने और सब वो नेक काम करे। ठीक है। तो उन्हीं की पैरवी की उनकी औलाद ने ईमान के साथ। मिला दिया हमने उनके साथ उनकी औलाद को, और हमने इनके अमलों में से कुछ भी कम नहीं किया। यानी सबको जन्नत में एक तरह यकसा मर्तबा दे दिया कि अदना को भी आला मकाम अता कर दिया। ये नहीं किया कि आला मकाम में कमी करके इन्हें अदना मकाम पर ले आए, बल्कि अदना को उठाकर आला मकाम पर कर दिया और इसके अमल की कमी को अपने फजलो करम से पूरा कर दिया। ये सूरह तूर की आयत नंबर 21 का मैंने आपको रेफरेंस दिया है। जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर एक एक दूसरे मुकाम पर इसको इस तरह से बताया गया, और यहाँ पर फरिश्ते क्या दुआ मांग रहे हैं कि इन्हें भी बागात में ले जा, और जिसका आपने इनसे वादा किया हुआ था, और इनकी जो है वो इनकी जो आगे ये जो लोग साले हैं उनको भी, और जो इनके बाप दादा हैं उनको भी, उनकी बीवियों को भी और उनकी औलादों को भी। तो ये सब के लिए दुआ हो गई कि सबको जन्नतों में ले जा। लाइक अगर किसी बीवी का हस्बैंड जो है वो नेक है, ईमान वाला है, साले है, अगर उसको जन्नत मिलती है अल्लाह के हुक्म और फजल के साथ, और बीवी का जो ईमान का लेवल है वो है लेकिन थोड़ा सा कम है। लाइक अगर ये बस जैसे मिसाल के तौर पर, तो जैसे ये मैंने आपको रेफरेंस पढ़ के सुनाया कि अदना को आला मकाम दे दिया, कि अगर उनके पास थोड़ी बहुत कमी भी है, तो अगर उसका शौहर वहां है जन्नत में आला मकाम पर, तो अदना को भी आला मकाम दे दिया। इसी तरह से औलाद के हवाले से भी ये बात आ जाती है, इसी तरह से बाप दादा के हवाले से भी ये बात आ जाती है। तो सबको जन्नतों में इकट्ठा करने की दुआ है। और जैसे सूरत हूद में मैंने आपको बताया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बताते हैं कि सबको यकसा किया जाएगा। ठीक है। ताकि वो एक दूसरे की आंखों की ठंडक बने, ताकि वहां पर वो एक दूसरे को जो है वो ढूंढे नहीं। तो अगर कोई नेक होगा और अगर वो पैरवी कर रहा होगा अपने ईमान वाले लोगों की, यानी कि अगर उनके बाप दादा ईमान वाले हैं और बच्चे भी ईमान वाले हो गए और वो अल्लाह की पैरवी करते हैं, अल्लाह के रास्ते की पैरवी करते हैं, तो उनको जन्नतों में जगह जमा किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत दुआ है। फरिश्ते सिर्फ ईमान वालों के लिए दुआ मांग रहे हैं, और जिन्होंने तौबा की उनके लिए दुआ मांग रहे हैं। और दुआएं क्या मांग रहे हैं? कि आप इन्हें बख्श दीजिए, आप इन्हें जहन्नुम से बचा लीजिए, आप इन्हें हमेशा के बागात में दाखिल कर दीजिए जिनका आपने इनसे वादा किया है। और जो साले हैं और इनके बाप दादा में से और इनकी बीवियों में से, यानी कि इनके बाप दादा में से भी वो लोग जो साले हैं, जो नेक हैं, जो ईमान वाले हैं, उनकी बीवियों में से भी अगर बीवियां नेक हैं तो उनके लिए भी रिवॉर्ड, और उनकी औलादों में से बेशक आप ही गालिब और हिकमत वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत दुआ, बहुत ही खूबसूरत दुआ है। जरूर बिल जरूर हमें भी अपनी दुआओं में इस दुआ को शामिल करना चाहिए, और ऐसे काम हमें करने हैं कि ये फरिश्ते जो जिन लोगों के लिए दुआ मांग रहे हैं हम भी उन लोगों में से हो जाएं। तो जैसे मैंने कल भी आयत नंबर 7 की जब बात कर रहे थे तब भी मैंने कहा था कि हमें वहां से क्या पता चलता है कि किन लोगों के लिए दुआ करते हैं? जो तौबा इस्तगफार करते हैं। तो हमें अपने रूटीन में तौबा इस्तगफार को लाज़िम व मलज़ूम करना है। इस्तगफार ज़्यादा से ज़्यादा करें, और ईमान और अल्लाह के रास्ते की पैरवी करनी है। ठीक है। फिर फरिश्ते हमारे लिए ये दुआ मांगेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और तौफीक से ये दुआ कबूल भी होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए अमल के रास्ते आसान कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इल्म के साथ साथ हमें अमल की भी तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मिलते हैं नई दुआ के साथ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।